کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اور میں اپنی گزارشات کا آغاز کرتی ہوں جناب صدر کی اجازت سے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں 7-8 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لوں تاکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ تنقید و تفہیم اور تہذیبی معیارات۔ بچپن میں اساتذہ کرام نے کلام اقبال رٹوایا تو لاشعور میں تہذیب کے برے سے معانی بیٹھ گئے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نشست کو اور پکا کر دیا۔ خدا معاف کرے، مباحثوں میں سینکڑوں بار حزب مخالف کو دھمکایا ہوگا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ پھر بھلا ہو اہل خانہ کا جنہوں نے تہذیب نامی فلم بھی دکھا دی جس میں بی بی بوبو قسم کی ہیروئن انتقاماً تہذیب یافتہ ہو کر گنڈی رن پردھان کا روپ دھارن کرتی ہے، گویا میں نے اقبال کی خنجر بدست کو شمشیر براہنہ کی صورت بھی دیکھ لیا۔ لاشعور کی اس تصویر پر شعور کا چھینٹا پڑا تو پتہ چلا کہ بر صغیر کے شعر و ادب میں تہذیب نام کا سیاپا ایک فاتح قوم کی مسلط کردہ اجنبی تہذیبی اقدار اور ثقافتی یلغار کا رد عمل تھا۔ اس رد عمل میں تہذیب یا نئی تہذیب کے الفاظ سے مغربی تہذیب مراد تھی۔ ہمیں اردو ادب کی 100 سالہ تاریخ کو سمجھنا ہے تو بات کا آغاز آج یہیں سے کرنا ہوگا۔ اس رد عمل میں رد و قبول کی دونوں سطحوں کو دیکھنا ہوگا۔ سر سید احمد خان اور ان کے فکری رفقا کی اخلاص اور دردمندی سے بھرپور قبولیت کو دوسری صف سے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ایک فاتح قوم کے تہذیبی حملے کو اپنے دست و بازو فراہم کرنا وہ عمل تھا جس نے بقول اکبر الہ آبادی ایشیا کے شیشہ تقوی کو پاش پاش کر دیا۔ ایشیا کا یہ شیشہ تقوی زندگی کے ماورائی تصور سے منسلک تھا۔ مادے کے ساتھ روح کا انسلاک اور اس کی شناخت مشرقی تہذیب کا اہم ترین عنصر تھا، جس کا عمل دخل بادہ و ساغر والی شاعری سے لے کر خیر و شر کی آویزش میں خیر کے جھنڈے گاڑتی قوتوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مشرقی تہذیب کی حفاظت میں قلم لے کر نکلتے مفکرین کے خیال میں ان علائم کی تفہیم کسی بھی خالص مادی تہذیب کے آئینے میں ممکن نہیں تھی۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دوسری تہذیبوں میں روحانی اقدار کی موجودگی سے ناواقف تھے، یقیناً نہیں تھے، لیکن ان کا سروکار اس تغیر سے تھا جس نے ان کی روحوں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ روح اجنبی لمس کو جلد قبول نہیں کرتی، شاید اسی لیے ثقافتی یلغار کا سہارا لیا جاتا ہے اور خارج کی غیر محسوس تبدیلی کے ذریعے کسی معاشرے کے باطن کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ادب کا تعلق چونکہ خارج اور باطن دونوں سے ہے، اس لیے ادب ہی ایسا مظہر بن کر سامنے آتا ہے جو تہذیبی معیار میں تغیر کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور خود بھی تبدیلی کا نشان بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب اپنی تنقید و تفہیم کی طرف خود اشارہ کرنے کا اہل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی تہذیب کی روحانی اور اخلاقی اقدار کو ادبی اہمیت دینے والے مفکرین نے نہ صرف مثبت روایات کو محفوظ رکھنے کی بات کی، بلکہ ہند اسلامی تہذیب کے ثمرات و نتائج کو تشکیل پاکستان کے بعد پاکستانی تہذیب میں ڈھالنے کی بات کی۔ محمد دین تاثیر نے اپنے اخباری کالم پاکستان مبارک میں پاکستانی تہذیب کی بحث چھیڑی۔ محمد حسن عسکری لکھتے ہیں، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادیب ہمارے کردار کا محاسبہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ٹریجڈی واقع ہوئی ہے، ہمارا کردار ہماری روایتوں کے شایان شان ہے یا نہیں۔ بس اتنی قومی خدمت ہم اپنے ادیبوں سے ضرور لینا چاہتے ہیں، دوسروں پر تنقید نہیں، اپنی قوم پر تنقید۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے امتزاجی تنقید کا علم بلند کیا۔ انہوں نے تہذیب، ادب اور جمہوریت میں وقفے وقفے سے نشأت ثانیہ کو صحت مند معاشرے کی نشو و نما کے لیے ضروری قرار دیا۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے اپنی کتاب تہذیب و تخلیق میں قومی تہذیب کی بات کی۔ وہ پاکستانی تہذیب کے حوالے سے مذہب کو ہندی اور
मजहब को पिदरी और वादी सिंध की तहजीब को मादरी बुनियाद करार देते हुए पाकिस्तानी तहजीब को आलम इस्लाम से मरबूत करते हैं। सलीम अहमद ने अदब में दायमी और अबदी अक़दार की बात की। उनका कहना है कि अदब की दायमी और अबदी अक़दार से इनकार करने वाले अदब और जिंदगी का नाक़िस तसव्वुर रखते हैं। डॉक्टर जमील जालबी तख्लीक और तनकीद के इम्तिजाज की बात करते हैं। वो लिखते हैं, इस दौर में जब हमारी तहजीब पारा पारा होकर बेसमती का शिकार हो गई है और हम फिक्री, तहजीबी और तख्लीकी सतह पर गहरे बहरान में मुब्तला हैं, हमें अपनी शनाख्त के लिए फिक्री, तहजीबी, तख्लीकी, तनकीदी बल्कि जिंदगी की हर सतह पर इम्तिजाज की जरूरत। जिलानी कामरान का ख्याल है कि उर्दू अदब की मुकम्मल तफहीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके तहजीबी पस मंजर को पूरी तरह ना समझा जाए। वो आज़ादी, नेकी और रोशनी को उस तहजीबी निज़ाम की बुनियाद करार देते हैं। वो इन अक़दार के जरिए अदबी मंजरनामे को तब्दील करने की जरूरत और अहमियत पर भी जोर देते हैं। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने तहजीब और तनकीद के हवाले से अपना मौक़िफ़ यूं बयान किया है, कहते हैं, हमारी ज़बान और हमारी तहजीब में आज़ाद और ज़िम्मेदार तनकीद की रिवायत एक मुनज़बित और मुनज़्ज़म इल्म के तौर पर कायम ही नहीं हुई। मैंने यहाँ सिर्फ उन मुफक्किरीन के हवाले से बात की है जिन्होंने वाज़ेह तौर पर उर्दू अदब में तहजीबी मयारात की अहमियत को माना और मनवाने की कोशिश की। ये चंद ख्यालात मैंने पेश किए हैं, बाकी मैं वक्त की कमी के पेश नज़र छोड़ रही हूँ। इनके अलावा डॉक्टर वहीद कुरैशी, फतेह मोहम्मद मलिक, डॉक्टर रशीद अमजद, एहसान अकबर, डॉक्टर अनवर सदीद, सिराज मुनीर वगैरह ने पाकिस्तानी तहजीब और उर्दू अदब के बाहमी रब्त पर अपने ख्यालात रकम किए। यहाँ मैं किसी भी खास तहजीब का नाम लिए बगैर ये कहना चाहती हूँ कि जब रूहानी अक़दार और एक गैर मुतग़य्यर हकीकत ऊला से फूटती हैं तो तहजीबी मायारात सकाफती फ़र्क के साथ हर जगह तकरीबन यकसां हो गए, और जहाँ रूहानी अक़दार खारजी मुहर्रकात के ज़ेर असर हों वहाँ तहजीबी मायारात इलाकाई सकाफत के साथ खड़े दिखाई देते। इस बुनियादी फ़र्क को समझ लिया जाए तो किसी भी ज़बान, कौम और इलाके का अदब अपने तहजीबी तनाजुर में आसानी के साथ समझा जा सकता है। इस फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वही ठप्पा मार तनकीद वजूद में आती है जो तख्लीकी लहर को शनाख्त करने के बजाय खुद ही ठाठे मारती और तफहीम का ऐसा ठट्ठा उड़ाती है कि तख्लीक सरबस्ता, तख्लीककार हैरान और कारी परेशान रह जाते। फ्रॉइड के मुताबिक नस्ल इंसानी के 3 मकातिब फिक्र हैं, देवमालाई, मजहबी और साइंसी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि देवमालाई के तार भी कहीं ना कहीं मजहबी रसूम के साथ आ जुड़ते हैं, और आखिर में यही 2 मैदान बचते हैं जहां तहजीबें बनती, बिगड़ती और अपनी शक्लें तब्दील करती हुई असरे मौजूद तक आ पहुंची। जिस तरह अदब की तनकीद व तफहीम के लिए तहजीबी मायारात एक तकमीली सांचा पेश करते हैं, उसी तरह अदब तहजीबों के लिए तगय्युर कुनिंदा का किरदार भी अदा करता है। अफराद अपनी बका के लिए तहजीब के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं अफराद में से कोई पुरानी अक़दार से मुतसादिम भी हो जाता है। ये फर्द अपनी जात के ताकतवर तख्लीकी इजहार से मुआशरे को पुरानी अक़दार पर नजरसानी के लिए मजबूर कर देता है। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि यह खूबसूरत जुमला मैंने कहाँ पढ़ा था कि अगर एक मुआशरा इक़बाल को पैदा करता है तो इक़बाल भी एक मुआशरा तश्कील देता है। आखिर में 2 बातें असरी सूरत हाल के हवाले से करना चाहती हूँ। पहली ये कि आलमी मुआशरे का तसव्वुर इलाकाई और कौमी इनफिराद को यकसर नजरअंदाज करने से हासिल नहीं हो सकता। हर इलाका अपनी सकाफती अलामात और हर कौम की इज्तमाई जिंदगी उसके तहजीबी मायारात के साथ मुंसलिक होती है। कौमी तशख़्ख़ुस इन्हीं 2 मराकिज़ से फूटता है। इस वक्त ये दोनों मराकिज़ ग्लोबलाइजेशन की जद में है। इस हमले ने तनकीद व तफहीम को भी ऐसा मुतासिर किया है कि नजरियात की दरामद व बरामद से फिक्री ट्रैफिक जाम का मंजर दिखाई देता है। इस ट्रैफिक जैम में हम रास्ता भूलने के तो नहीं हैं, लेकिन वक्तों को मंजिल पर पहुंचने में दुश्वारी जरूर पेश आए।
दूसरी बात ये कि मुआसिर तनकीद का संघासन इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि उसकी तरफ देखने में मकामी अदब की दस्तारें गिर गिर जाएं। शायरी के खिंचे हुए पट्टे मजीद खिंचकर टूटने को टूट पड़े। यकीन कीजिए कि मोटी मोटी वजनी इस्तिलाहात गोलियों की तरह तड़ तड़ बरसती हैं तो नए लिखने वाले हरासा हो जाते। ब्रांडेड तनकीद के सामने पेंडू किस्म के छोटे मोटे मज़ाहिर व मायार अपनी टोपियां चेहरे पर खिसका लेते हैं कि पहचाने न जा सके। पहचाने गए तो कमतरीन साबित होने में सेकंड न लगेगा, और कमतरीन के साथ अफाम व तफहीम के रिश्ते न कभी बने हैं और न कभी बनेंगे। सोचिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदा शाहीन साहिबा, और दोहरा शुक्रिया कि जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने ख़ुद इस बात के लिए बात कही थी कि मैं इख्तिसार से काम लूँगी। यकीनन कॉन्फ्रेंस जारी है, 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस